morning, sir. Today we are going to see our groundnut field, which was sown somewhere in July, na? Our main field, where there is a severe attack of leaf miner. First of all, we will discuss about the theoretical part of it, and we will see how we can correlate our theoretical knowledge with that of the field experience. Okay. So this groundnut leaf miner is one of the major pests in groundnut, especially in our area. This pest is very serious in bunchy variety type of groundnut. What we have shown is a bunchy type variety, and the scientific name of this pest is Aproarima modicella. Gurtu em leda? Em scientific name enti? Aproarima modicella. Meeku edu undi class idi? Mare anstaptamu unnaru. Next order vachindina Lepidoptera. So this is one of the major pests on groundnut, especially in rain-fed conditions. So what we have shown, groundnut is under rain-fed condition. Kabatti rain-fed condition lo vastundi. So severe ga manaku attack ayindante, this point is proved that this pest is serious under rain-fed conditions. Bunchy varieties generally is severely infested. So varieties lo kuda spreading, semi spreading, bunchy varieties lo compare cheste, ee bunchy variety what we have grown is a bunchy variety. It is severely infested. This pest appears mostly 6 weeks after crop germination. 6 weeks after crop germination start avutundi. Manam sow chestundi kuda somewhere end of July or August beginning. Kada kabatti exact ga 6 weeks ayindi. These are the practical points to be remembered and recollected whenever you are asked to do right in the examination or to give suggestions to the farmers. So bunchy variety, rain-fed conditions. Next is infestation stage is 6 weeks after sowing. Then the pest appears 6 weeks after sowing the crop or germination, that is during September to October. The infestation is more severe in September. So what is this month? What is the date? September 12th. So this is also matches with the practical reality in the field. The other hosts are red gram and soya bean. What are the alternate hosts for this is red gram and soya bean. So last year we have grown 20 acres of red gram crop, you know it. So due to severe infestation we could not able to control the pest because of continuous rains, and there this leaf miner was in fact there. So that has immediately attacked the groundnut crop next year. So that is the reason why we have suggested the practice of destroying the infested plants in the surrounding area, including the alternate hosts like red gram and soya bean. Soya bean we are not having in our area. It is mostly grown in Madhya Pradesh, North India, soya bean. So our area's alternate host for this leaf miner is red gram. So if the red gram is infested in the last season, definitely there is a more chances for the leaf miner to attack subsequent year in groundnut. Okay, so that point is also cleared. So marks of identification. So I don't know whether you observed or not, yesterday when we were studying in the study hours between 8 o'clock, I have observed these moths. In fact, I would have told you how to identify the moth. Anyway, now I brought the picture also. You can see how the moth looks like. Moth is very small with dark brown wings and small distinct white spot on the four wings. Ikkada chudandi picture. So కనపడుతున్నాయా? ఇది లీఫ్ పేపర్ యొక్క మాత్. ఇది నైట్ గానే మీరు స్టడీ అవర్స్ అప్పుడు కానీ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ మైనర్ మాత్. చిన్నగా ఉంటుంది, డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది, రెక్కలకు చాలా క్లోజ్ గా పెట్టుకొని ఉంటుంది. సో మామూలు స్ప్రెడ్ చేయదు, క్లోజ్ గా చూడండి. ఇది మూసుకొని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎట్లుంది, బటర్ఫ్లై ఎట్లుంది, ఇది ఎట్లుంది. ఇట్ క్లోజ్లీ కీప్స్ ది వింగ్స్ అరౌండ్ ఇట్స్ బాడీ. ఇట్ విల్ నాట్ స్ప్రెడ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్. దిస్ ఇస్ డార్క్. ఫోర్ వింగ్స్ మీద లైట్ గా వైట్ డాట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, కనబడుతుందమ్మా మీకు? సో నైట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ గెట్ మీ దిస్ స్పీసీస్. ఈ స్పెసిమెన్ ని మన దగ్గరకి ఇక్కడ ఉన్నాయంటే డెఫినెట్ గా మాత్రలు ఉంటాయి అక్కడ. సో కాబట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసి నాకు గుర్తు చూపించాలి. దెన్ సో ఏది దిస్ ఈజ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అడల్ట్. ఇలాంటిది 1-2 అడల్ట్స్ కానీ మన హాస్టల్లో కానీ కాలేజ్ బిల్డింగ్ల మీద గోడల మీద కూర్చొని తెల్లగా ఉంటుంది కూడా, ఇది నల్లగా కూర్చొని ఉంటుంది. చూసినారంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ మానిటరింగ్. ఓహో ఈ పెస్ట్ వస్తూ ఉందని ముందే మనం కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు కాబట్టి చాలా సీరియస్గా అటాక్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్స్ వీ కుడ్ నాట్ అటెండ్ కెమికల్ కంట్రోల్ మెషర్స్.
కాబట్టి డిలే అయ్యి బాగా డ్యామేజ్ అయింది. కానీ దీన్ని ఎలా మానిటర్ చేయాలంటే వెనెవర్ మన హాస్టల్కి కానీ నియరెస్ట్ బిల్డింగ్ల దగ్గర కానీ ఈ మాత్ కనుక కనపడినట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా మనం యూ షుడ్ కమ్ టు అన్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దిస్ లీఫ్ మైనర్ ఈస్ గోయింగ్ టు అటాక్ ది ఫీల్డ్. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ డ్యామేజ్. సిమ్టమ్స్ అండ్ డ్యామేజ్ ఎట్లుంటుంది ప్రాక్టికల్గా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ద న్యూలీ హ్యాచ్డ్ క్యాటర్పిల్లర్ మైన్స్ ఇన్ టు ది టెండర్ లీఫ్లెట్స్ అండ్ వెబ్స్ టుగెదర్ అడ్జసెంట్ లీవ్స్ అండ్ ఫీడ్ ఆన్ ద టిష్యూస్. ఎగ్జాక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మీకు ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది. అప్పుడే ఇడిగినటువంటి పిల్లలు అంటే గుడ్లు పెడుతుంది ఆకుల మీద. సో ఆ పిల్లలు ఏం చేస్తాయి, విడిగిన చిన్న లార్వాసు దే విల్ మైన్ ఇన్ టు ది టెండర్ లీఫ్లెట్స్. ఆకులు లేతగా ఉండే ఆకులను ఫస్ట్ అటాక్ చేస్తుంది, దాన్ని మైనింగ్ చేస్తుంది. మైనింగ్ అంటే ఏంటి, చొచ్చుకొని పోతుంటే అప్పర్ ఎపిడెర్మిస్ కింద చిన్నగా దూరి లోపలికి చొచ్చుకొని ఫీడ్ చేస్తుంది. ద లీఫ్లెట్స్ గెట్ డిస్టార్టెడ్. అవి లీఫ్లెట్స్ ఏం చేస్తాయి, డిస్టార్టెడ్ అయిపోయి డ్యూ టు ఫీడింగ్ అండ్ గెట్ డ్రైడ్ అప్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత డ్రై అప్ అవుతుంది. రండి సార్, దగ్గరకు రండి, చూపిస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్ విచ్ ఈస్ అఫెక్టెడ్ బై ది లీఫ్ మైనర్. ఓకేనా. ఇప్పుడు నౌ యూ సీ ది డిస్క్రిప్షన్. న్యూలీ హ్యాచ్డ్ లార్వే క్యాటర్పిల్లర్ మైన్స్ ఇన్ టు ది టెండర్ లీఫ్లెట్స్. సో క్యాటర్పిల్లర్ మీకు అవి చూపిస్తాను రండి. ఈ లీఫ్ చూడండి, ఇక్కడ కనపడుతున్నారమ్మా, దగ్గరికి రండి. సో యూ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇది ప్యూపల్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ప్యూపా కూడా కనపడుతుందా? సో ఇది ప్యూపల్ దగ్గరికి రండి. అక్కడ కనపడితే ఏం కనపడదు. సో ఇది యాక్చువల్గా ప్యూపల్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది. ఇక్కడే కనపడుతుందా చిన్నగా, అది చూడండి. సో లార్వా కూడా చూపిస్తుంది. ఇదే ప్లాంట్లో లార్వా కూడా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్యూపా. సో దాని మాత కూడా చిన్నగా ఉంటుంది, మరి పెద్దగా ఉండదు, రైటా. సో ఎగ్స్ లే చేసిన తర్వాత విడిగి క్యాటర్పిల్లర్ కూడా ఇందులోనే ఉంది, చూపిస్తాను మీకు. దిస్ ఈజ్ ప్యూపల్ స్టేజ్. సో ఈ ఆకులు కన్నా ఇట్లా ఒలిచి చూసినట్టయితే ఆకుల మధ్యలో ఏదో క్యాటర్పిల్లర్ పడిపోయిన అది ఇక్కడ పోతుంది చూడండి. సో ఎట్లుంది చూడండి. రేపు ఫ్యూచర్లో చూస్తున్నట్టే మీరు టక నోటికి అప్పచెప్పేటట్టు ఉండాలా. ఏ డిసీజ్ ఏమొస్తుందో రైతులు అడిగారనుకో, ఏం మందు కొట్టాలా లేకుండా ఏదంటే ఎట్లుంటుందంటే దీన్ని చూస్తున్నట్టు ఐడెంటిఫై. మీకు థియరీ చదివినప్పుడు ఏమైనా అర్థమైందా? ఇప్పుడు తెలుస్తుందా తెలీదా? సో దిస్ ఈజ్ ద క్యాటర్పిల్లర్. సో ఇదేంటి, లోపల విడిగిన వెంటనే యంగ్ లీవ్స్ వీలైనంత వరకు చూడండి. ఈ ఓల్డర్ లీవ్స్ కంటే ఇట్ ప్రిఫర్స్ ది యంగర్ లీవ్స్. కనపడుతుందా టాప్లో? ఎందుకు? దట్ విల్ బి వెరీ సక్యులెంట్. సో కాబట్టి ఈ ఓల్డర్ లీవ్స్ ఒక రకంగా అట్లే ఉన్నాయి, కానీ దీనికి ఎంటర్ మైనింగ్ చేయడం ఈజీ కాదు కాబట్టి ఇట్ ప్రిఫర్స్ ది యంగర్ లీవ్స్. సో మనకు ఎక్కడ డిసీజ్ ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ కనపడుతుంది? టాప్ ఆఫ్ ది టాప్ లీవ్స్, నాట్ ది ఓల్డర్ వన్స్. ఓల్డర్ వన్స్ ఆర్ స్టిల్ ఇంటాక్ట్. That means the leaf miner will attack the first this younger leaves, and it webs together the adjacent leaves. ఏం చేసింది? వెబ్బింగ్ టుగెదర్. ఇదేంటి, ఇదొక ఆకు ఇదొక ఆకు కదా, ఈ రెండింటిని ఏం చేసింది? దగ్గరకు రండి సార్, అతికించేస్తుంది. దాన్ని వెబ్తో చూడండి, అతికించిందా లేదా అంటే పక్కనున్న ఆకుల్ని రెండింటినీ కలిపి అతికించి గూడు కడుతుంది. ఈ గూడు కట్టి ఇది కూడా ప్యూపల్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది చూడండి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్యూపా. సో ఆల్రెడీ ఇది ఎగ్స్ పెట్టడము, మాతొచ్చి ఇడగడము, మైనింగ్ చేయడము, అండ్ నౌ ప్యూపల్ స్టేజ్ కూడా వెళ్ళాయి. అగైన్ దే విల్ ప్యూపా నుండి అడల్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎగ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే వీఆర్ లిటిల్ లేట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ దిస్ పెస్ట్ ఇన్ అవర్ మెయిన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. నెక్స్ట్, అండ్ ఫీడ్ ఆన్ ది టిష్యూస్. ద లీఫ్లెట్స్ గెట్ డిస్టార్టెడ్. ఇప్పుడు లీఫ్లెట్స్ ఎట్లుంటుంది, ఇది నీట్గా ఉండే లీఫ్లెట్, అవునా? లీఫ్లెట్స్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎంటైర్ లీఫ్. దగ్గర రండి సార్, ఇది లీఫ్, మొత్తం లీఫ్, అవునా? ఒక్కొక్క లీఫ్ని ఏమంటాము? లీఫ్లెట్ అంటాం. ద లీఫ్లెట్స్ గెట్ డిస్టార్టెడ్. ఈ షేప్ ఎట్లా బాగుంది, ఇది బాగుంది కదా షేపు. ఈ విధంగా ముడతలు వంకర్లు పోతే దాన్ని ఏమంటాము? డిస్టార్షన్. సో లీఫ్లెట్స్ గట్ డిస్టార్టెడ్ అండ్ డ్రైడ్ డ్యూ టు ఫీడింగ్ గెట్ అండ్ డ్రైడ్ అప్. ఎండిపోయిందా లేదా? ఇది లాస్ట్ దూరం నుండి చూస్తే కనపడుతుంది లేదా? ఎప్పుడైతే ఫీడ్ చేసి టోటల్గా తినేసిన తర్వాత ఈ ఆకు ఏమవుతుంది, క్లోరోఫిల్ అంతా వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఎండిపోతుంది. ఇట్ విల్ గెట్ డ్రైడ్ అప్. సో దిస్ ఈస్ ద డ్యామేజ్ రిజల్ట్స్ ఇన్
mining of the larvae in the upper epidermis of the leaves, which causes characteristic blotches. దీనిని ఏమంటే బ్లాచెస్ అంటాం. మైనింగ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఏర్పడతాయే వైట్గా అయిపోయింది చూడండి ఇదంతా, దీన్ని ఏంటి బ్లాచెస్. ద టర్మినాలజీ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీకు అడిగినప్పుడు కూడా కానీ ఇదేదో బ్లాచెస్ అంటే కొత్త పదం అండి. ఈ విధంగా బ్లిస్టర్స్ లాగా తెల్ల తెల్లగా మైనింగ్ అయిపోతుంది, లీఫ్లెట్స్ని జాయింట్ చేసి వెబ్ చేస్తుంది, మైనింగ్ చేస్తుంది. దీస్ టర్మినాలజీ షుడ్ ఇన్వేరియబుల్లీ రిటర్న్ ఇన్ ద examinations also, or when you are attending any interview you must be in a position to explain it. Okay na? Next, folded leaves. Symptoms ఏంటి? fold leaf లని fold అయిపోయినా లేదా, drying of affected leaves, withering of plants. withering అంటే ఏంటి? ఎండి వాడిపోవడం. చెట్టు కొన్ని రోజులకి ఏమైపోతుంది, ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఉంది అనుకో, మొత్తం చెట్టు అంతా మాడిపోతుంది ఏదో కాల్ చేసినట్టు. అందుకనే నిన్న ఎస్టర్డే వీఆర్ ఆస్కింగ్, ఇది సెకండ్ వీడింగ్ చేయిస్తున్నాం. మన ఏది ఫౌండేషన్ సీడ్ వేసాం కదా, బ్రీడర్ సీడ్, గ్రౌండ్నట్ బ్రీడర్ సీడ్ వేసింది K6 కదా. అది K6లో వెన్ ఇదిగో ఇది ఆల్రెడీ అక్కడికి అటాక్ అయిపోయింది. దీన్ని షో చేసిన తర్వాత 15 days 20 days చేసాం. ఆల్రెడీ దిస్ లీఫ్ మైనర్ ఇన్ఫెస్టేషన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది బ్రీడర్ సీడ్ ఆల్సో. దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ స్ప్రేయింగ్ టుమారో. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు తెలిసిన పల్లె వాళ్ళు, అగ్గి తెగులు ఏమంటారు దీన్ని, గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే రైస్లో అగ్గి తెగులు అంటేనేమో బ్లాస్ట్. ఇక్కడికి వచ్చి అగ్గి తెగులు అంటే విలేజెస్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవడైనా రైతు మీ ఆఫీస్కి వచ్చిందను, సార్ మాకు అగ్గి తెగులు పడింది వేరుశనగలు అన్నారనుకో, లీఫ్ మైనర్. అదే వరి పంటలో అగ్గి తెగులు పడింది అనుకో, అర్థమవుతుందా? సో దే విల్ యూజ్ ది టర్మినాలజీ బేస్ దేర్ ఆన్ అజంప్షన్ అండర్స్టాండింగ్. రైతులు ఏం చేస్తారు, కాలిపోయినట్టు కనపడితే దాని ఏమంటే అగ్గి తెగులు అంటారు, అగ్గిలో కాల్చినట్టుగా అయిపోయింది అని. సో నెక్స్ట్, డ్రైయింగ్ ఆఫ్ అఫెక్టెడ్ లీవ్స్, విదరింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. severely infested field looks as if burned from the distance. సో బాగా సివియర్గా అటాక్ అయినటువంటి పొలాన్ని చూసినట్టయితే దూరం నుండి కాలిపోయినట్టు కనపడుతుంది. అవునా, కాలిపోయినట్టు కనపడుతుంది లేదా? మన ఫీల్డ్ చూడండి ఒకసారి సార్, మళ్ళీ తర్వాత చూపించండి. ద బర్న్డ్ అపియరెన్స్ ఆల్సో యూ విల్ రికార్డ్ ఇట్. దూరం నుండి చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, ఇదేదో అగ్గి పెట్టి కాల్ చేసిన విధంగా కనపడుతుంది. నెక్స్ట్, నౌ యు నో 100% how to identify a disease, how to identify a pest and its various stages. అడల్ట్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలా, లార్వాని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలా, ప్యూపా ఎట్లా ఉంటుంది, అండ్ ప్లాంట్ సిమ్టమ్స్ ఎలాగున్నాయని క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. నౌ లెట్ us go for the control measures or the management. Management means how to control or how to minimize the damages so that the crop loss will be minimum. So regular monitoring of the surveillance. Regular monitoring and surveillance. What does it mean? సో పెస్ట్ రాబోతుందన్న విషయాన్ని మనం ముందే గమనించాలి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంటి, ఈ మాతులు కన్నా లైట్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో మనకు బిల్డింగ్ దగ్గరని ఎక్కడైనా పొలంలో కానీ ఈ కలర్ మాత్ కనపడుతుందంటే అప్పుడు ఆల్రెడీ పెస్ట్ వచ్చేదానికి రెడీ అయింది అని అర్థం. దాన్నే మానిటరింగ్ అండ్ సర్వేలెన్స్ అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తాను. ఫీల్డ్లో అబ్జర్వేషను, చుట్టుపక్కల ఫామ్ హౌస్లో అబ్జర్వ్ చేయడాన్ని దీన్ని ఏమంటాము, రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ అండ్ సర్వేలెన్స్. ఇది యాక్చువల్గా లాస్ట్ 10-15 daysగా ఆల్రెడీ మొదలైంది. ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ది మార్క్స్, but only thing is due to continuous rains we have not gone for the chemical control. Next, collection and destruction of the larvae and infested plant parts. So ఇది జనరల్ టైం ఇది అన్నట్టు. కలెక్షన్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ పార్ట్, ఇవి వస్తా మన లాస్ట్ ఇయర్ రెడ్ గ్రామ్ వేసాం కదా, దాంట్లో మైన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఏది లీఫ్ మైనర్ ఉంది. సో దాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేసి ఉండాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్. సో డెస్ట్రాయ్ చేయడము. అండ్ నెక్స్ట్, క్రాప్ రొటేషన్ విత్ ఎ నాన్ లెగ్యూమినస్ క్రాప్ టు అవాయిడ్ బ్రేక్స్ ఆఫ్ ది పెస్ట్. ఇంకోటి ఏంటి, వెరీ జనరల్ అండ్ వెరీ గుడ్ రికమెండెడ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ క్రాప్ రొటేషన్. సపోజ్ లాస్ట్ టైం మనం ఏం చేసాము, లీఫ్ మైనర్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ రెడ్ గ్రామ్ వేసాం, అవునా? తర్వాత ఏం చేసాము, దగ్గరలోనే గ్రౌండ్నట్ వేసాం. ఇది అలా కాకుండా ఈ క్రాప్ గ్రౌండ్నట్ కానీ రెడ్ గ్రామ్ కానీ క్రాప్స్ వేసినప్పుడు నెక్స్ట్ సీజన్లో టు బ్రేక్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఇన్సెక్ట్ we need to grow non-host plants. సపోజ్ జోవారు, మెయిజు ఇలాంటి క్రాప్స్ వేసినాం అనుకో, ఏది దీనికి హోస్ట్ కాని ప్లాంట్లు, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లైఫ్ సైకిల్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ప్యూపల్ స్టేజ్లోనో లార్వల్ స్టేజ్లో ఉండేటివన్నీ ఫుడ్ లేకుండా దాని హోస్ట్ లేదంటే ఫుడ్ ఉండదు కదా, కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా చనిపోతాయి అన్నట్టు. కాబట్టి క్రాప్ రొటేషన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ డన్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద ఇన్ఫెస్టేషన్ ఈస్ వెరీ సివియర్. సో recommended practice is crop rotation. Once we grow groundnut and soya bean or red gram
which are the major hosts for this pest, the next season we should grow the non-host plants like jowar, maize or any other crop. Next, raising soya bean as a trap crop. Of course, it is not possible in our area because we are not having the habit of growing soya bean. Trap crop ante telusu kada. So when the main crop is grown or in rows or around the field borders, we should grow these crops. What does it mean is these plants will attract the insect and they will mine or they will infest that particular crop, which can be controlled very easily. అప్పుడు ఒక రో ఆఫ్ సోయాబీన్ ఉంది అనుకో చుట్టూ గ్రౌండ్ తర్వాత, సో సోయాబీన్ ఫస్ట్ అక్కడ సోయాబీన్ మీద మాత్రం కంట్రోల్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ లైట్ ట్రాప్స్ అండ్ ఫెర్మోన్ ట్రాప్స్. మీరు ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు, మనం కూడా తెస్తాం అనుకుంటాం నెక్స్ట్ టైము. సో ఈ టొమాటోలో పెట్టారు కదా, ఎల్లో కలర్ పేపర్స్ పెట్టింటారు. సో అవి కెమికల్ ట్రాప్స్. అలా కాకుండా లైట్ ట్రాప్స్, ఇంతకు ముందే చెప్పాం. లైట్ ట్రాప్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ మన బిల్డింగ్ దగ్గర లైట్లు ఉన్నాయనుకో, పురుగులన్నీ అక్కడికి వస్తాయి. అక్కడ ఏదైనా స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ ప్యాడ్ పెట్టినామనుకో దానికి అతుక్కుపోతాయి. లైట్ ప్లస్ దాని కిందనే స్టిక్కీ ప్యాడ్. సో అది కానీ పెట్టి ఎవరు మమ్మల్ని ఇచ్చారు, మీ సీనియర్స్ ఎవరో ఇచ్చారనుకో స్టిక్కీ ప్యాడ్. సో గమ్ ప్యాడ్ పెట్టినామంటే అవన్నీ వచ్చి అతక్కపోతాయి. సో ఏదర్ లైట్ ట్రాప్స్ పెట్టచ్చు ఆర్ ఫెరమోన్ ట్రాప్స్, అంటే సెక్స్ ఫెరమోన్స్ అని చెప్పాం. మేల్ ఫిమేల్ను లాగా వాసన వచ్చి ఒకదాన్ని ఒకటి అట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆ ఫెరమోన్ పెట్టినట్టయితే అక్కడికి వచ్చి అవన్నీ ఉన్న స్టిక్కీ ప్యాడ్ మీదకి వచ్చి అతుక్కుపోయి చనిపోతాయి. నెక్స్ట్, ఫోలియార్ స్ప్రే విత్ అసిఫేట్ 1 gram per liter ఆర్ క్లోరిఫైరిపాస్ 2.5 ml per liter ఆర్ మోనోక్రోటోఫాస్. సో ఇవన్నీ చేయొచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈరోజు వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్, టుడే వీ హ్యావ్ బ్రాట్ బోత్ ఏమైనా అసిఫేట్, క్లోరిఫైట్, మోనోక్రోటోఫాస్. ఇదేంటిది, రెండు సార్ దగ్గర రండి. సో మోనోక్రోటోఫాస్ సాల్యుబుల్ లిక్విడ్, ఇది SL. సో మోనోక్రోటోఫాస్ 36 SL అని చూడండి. సో ఇది కానీ, సో రెండవది వచ్చిందను నిన్న ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ వన్ మోర్ కెమికల్, దట్ ఈజ్ ట్రేడ్ నేమ్ ఈజ్ విలోగోర్. విలోగోర్ దేనికి వాడతామమ్మా? ఇది యాక్చువల్గా కెమికల్ మనం బుక్స్లో ఏముంటుంది, ఇది విలోగోర్ అనేది ట్రేడ్ నేమ్. డైమిథియేట్, ఏంటిది డైమిథియేట్. సో దిస్ ఈజ్ డైమిథియేట్. చూడండి సార్ దగ్గరగా, ఇక్కడ డైమిథియేట్ అని రాసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదే ఇది చూసినా అంటే ఇట్లా ట్రేడ్ నేమ్ విలిగోర్, అది దాన్నే విల్లో వుడ్ అని కూడా ఉంది. విల్లో వుడ్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రేడ్ నేమ్. ఇన్సెక్టిసైడ్ విలిగోర్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 chemicals that can be used to control the leaf miner. Today we will go with which one here? So this is dimethiate. Dimethiate చూద్దాం. Dimethiate ఎంత రికమెండెడ్ డోసు? Dimethiate కానీ ఇది కానీ 1 gram 1.6 ml monocrotophos 1.6 ml. So 1.6 ml. So yesterday I find out with the shop owner also. He says this is how much quantity? కొంచెం ఆపండి సార్. సో ముందు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సో దిస్ స్టార్ట్ చేయండి సార్. దిస్ డ్రమ్ కంటైన్స్ 50 liters of water. How much is the water? 50 liters. So the recommended dose is 1.6 to 1.7 ml దాకా అనుకుందాం. లేదా సపోజ్ సెక్ 1.6 ml. ఎంత? డైమిథియేట్. How much is the dosage? 1.6 ml per liter. And this drum is containing how much water? 50 liters. For 50 liters, 1.6 into 50 liters. How much it comes? 90. 90 liters. So 90 ml. So 90 ml of the chemical should be put in 50 liters of water to get the concentration of 1.6 ml per liter. Clear? అర్థమైందా? Next time I will ask you to do. So to get 1.6 ml concentration of pesticide solution, we are putting 90 ml of pesticide into 50 liters of water.